Hi everyone, in today's video lecture we focus on the next topic of reproduction, and this is the sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in plants याच्या अगोदर आपण पाहिलं होतं asexual reproduction in plants. Now we focus on the sexual reproduction in plants. But question is that what is sexual reproduction? Sexual reproduction, it is the one of the type of reproduction in which two parents, these are involved. One is the male and other this is the female. When two parents, these are involved, that means the gametes of male and gametes of female, these are fused and which produce the new offspring. And in this case the two parents, that is the one is the male and other is the female gamete, these are participate or these are fused which require the both gamete, and because of this is called as the biparental reproduction, because in this case two parents, one is the male and other is the female, these are participate or their gametes, these are participate. And these are sexual reproduction, and these are takes place after a particular maturity in living organism. When living organism mature, that is when this complete their life phase, that is the juvenile phase, then after then which mature, and for this maturation which require the long period, and because of this is the slow process as compared to asexual reproduction. Asexual reproduction, this is the fast process, these are fast process, but sexual reproduction, this is the slow process, and these are takes place after a particular maturity, and these are require the long period. And when the life phase, these are the juvenile phase, this complete the living organism, after then this able to that reproduction. And in this reproduction, the male and female gamete, these are fused. One is the male gamete and other this is the female gamete, these are fused, and after then the new organism, these are produced, and in which the fusion of male and female gamete, these are takes place, and which having a particular name, and this is the amphimixis. Amphi, that means the both, that means the one is the male and other is a female, and mix is that means the mixing, that is the fusion of a male and female gamete, these are takes place, and this a fusion, this is called as the amphimixis. Both gametes or both parents, one is the male and other these are the female, these are mixed, or their gametes, these are mixed. And before the fusion of gamete, मग आता मेल आणि फिमेल गॅमेट जर फ्यूज होत आहे आणि त्यापासून नवीन ऑफस्प्रिंग, नवीन सजीव जर तयार होत आहे, तर त्या पॅरेंट्समध्ये मेल आणि फिमेलमध्ये अगोदर गॅमेट फॉर्मेशन होतं, and this gamete formation, these are produced by the cell division, and this cell division, this is the meiosis cell division. Diploid cell produce the haploid cell, and these haploid cell, these are the gametes in case of male as well as female, and these takes place or these produce a gamete by a cell division, and this is called as the meiosis cell division. This is the reductional cell division, this is takes place in living organism, and then gametes, these are formed, and after then gametes, these are fused, and this gamete formation takes place in the organism in which sexual reproduction, these are takes place, and these are also called as the gamogeny or gamogenesis. ह्या सजीवांमध्ये ज्यांच्यामध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होतं त्यांच्यामध्ये मियोसिस सेल डिव्हिजननी गॅमेट्स फॉर्म होतात, आणि त्यालाच गॅमोजेनी किंवा गॅमोजेनेसिस असं देखील म्हणतात. दॅट मीन्स the sexual reproduction, these are also called as the amphimixis, these are also called as the gamogeny or gamogenesis, and in which meiosis cell division, this is takes place, and this is also called as the biparental because of two parents, one is the male and other this is the female, these are participate. This is the another name of these sexual reproduction, and these are the characteristics of
सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. लैंगिक प्रजननाचे हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, म्हणजे वैशिष्ट्य आहे. आता प्लांट्स जर आपण घेतलं तर इन प्लांट्स द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिस आर टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ फ्लावर. ॲक्च्युली फ्लावर दिस इज द मॉडिफाईड shoot and this modified shoot which having the different holes, and these are different holes you can see in this diagram, and these are all included in the flower. These are the modified shoot, and this is the main part of reproduction, like a human reproductive system. जसे ह्युमन बिंगमध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असते, तशाच पद्धतीने प्लांटला फ्लावर हा पार्ट येतो आणि त्या फ्लावर ह्या पार्टमध्ये मग रिप्रोडक्शन इथे होत असतं. बट दिस फ्लावर दिस हॅविंग द टू टाईप, बायसेक्शुअल फ्लावर अँड युनिसेक्शुअल फ्लावर. बायसेक्शुअल फ्लावर अँड युनिसेक्शुअल फ्लावर. युनिसेक्शुअल फ्लावर मग बायसेक्शुअल फ्लावर म्हणजे ज्यामध्ये दोन्हीही रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे. इथे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे. दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ज्या फ्लावरमध्ये असतात, दिस इज कॉल्ड ॲज द बायसेक्शुअल फ्लावर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द हर्मॅटोफ्रोडाइट फ्लावर. हर्मॅटोफ्रोडाइट फ्लावर. अँड दिस इज प्रेझेंट इन अ सिंगल प्लांट. एकाच झाडामध्ये जर मेल फ्लावर आणि फिमेल फ्लावर दोन्हीही असेल तर त्या प्लांटला आपण म्हणतो मोनोइशियस प्लांट. मोनोइशियस म्हणजे काय, मेल रिप्रोडक्टिव्ह आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह असणारे फ्लावर एकाच प्लांटवरती आहे, त्यावेळेस त्याला म्हणतात मोनोइशियस प्लांट. त्यानंतर फ्लावरचा दुसरा प्रकार आहे आणि तो आहे यामध्ये दुसरा प्रकार आहे युनिसेक्शुअल फ्लावर. मग जिथे युनिसेक्शुअल फ्लावर आहे, युनिसेक्शुअल फ्लावर दॅट मीन्स द फ्लावर विच हॅविंग द आयदर मेल और फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. एकतर मेल किंवा एकतर फिमेल दोन्हीतून एकच रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल तर त्यावेळेस त्या फ्लावरला म्हणायचं आहे युनिसेक्शुअल फ्लावर. युनिसेक्शुअल फ्लावर किंवा त्याला दुसरं नाव आहे मोनोफ्रोडाइट फ्लावर. मोनो मीन्स सिंगल and the plant in which the unisexual flower these are present, these having the separate plant, and these are plant, these are the dioecious plant. dioecious plant त्याला इथे म्हणायचे. म्हणजे यामध्ये मेल आणि फिमेल फ्लावर वेगवेगळ्या प्लांटला असतं. जसं फॉर एक्झाम्पल यामध्ये पपईचं जे झाड आहे त्यामध्ये मेल प्लांट वेगळं असतं आणि फिमेल प्लांट वेगळं असतं, कारण त्यामध्ये मेल प्लांटला मेल फ्लावर येतं आणि फिमेल प्लांटला फिमेल फ्लावर येतं आणि त्या फ्लावरच्या बेसवरती इथे दोन प्लांटचे प्रकार पडतात, मेल प्लांट वेगळं, फिमेल प्लांट वेगळं. चला, तर अशा पद्धतीने इथे ते जे प्लांट आहे तर त्याला म्हणायचं आहे डायोशियस प्लांट. डायोशियस प्लांट म्हणजे ज्यामध्ये मेल फ्लावर वेगळा आहे आणि फिमेल फ्लावर वेगळा आहे आणि ते वेगवेगळ्या प्लांटला आहे, तर त्यावेळेस त्याला म्हणायचं आहे डायोशियस प्लांट. तर हा जो फ्लावर आहे तर या फ्लावरमध्ये दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल तर त्याला म्हणायचे बायसेक्शुअल. एकच रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल तर त्याला म्हणायचं आहे युनिसेक्शुअल. बट in this flower first we focus on which holes or name of the holes which is present in this flower. सगळ्यात अगोदर इथे आपण पाहू की कोणकोणते होल्स इथे आहे. ॲक्च्युली फ्लावर in which you can see this is the stalk. These are present in the flower, but some flower these are not having the stalk. काही फ्लावरला स्टॉक असतं त्याला म्हणायचे पेडिसिलेट फ्लावर, काहींना हे स्टॉक नसतं त्याला म्हणायचे सेसाईल फ्लावर. त्यानंतर ह्या स्टॉकच्या वरती ते सॉलन पार्ट असतो, दिस इज कॉल्ड एज द रिसेप्टेकल और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थॅलॅमस. ॲक्च्युली थॅलॅमस दिस इज द कंडेन्स shoot and these are made up from the four nodes. These are made up from the four nodes and 3 internodes. यामध्ये 4 नोड्स असतात आणि 3 यामध्ये 3 इंटरनोड्स असतात, दिस थॅलॅमस. अँड फ्रॉम ईच नोड रिजन
द सिंगल होल्स और सिंगल पार्ट दिस आर अराइज. मग एक जो नोड आहे तर त्या एका नोडपासून हा जो थॅलामस आहे किंवा ज्याला आपण रिसेप्टेकल म्हणतो, जो बेस आहे किंवा स्टॉकचा अपेक्स पार्ट आहे किंवा फ्लावरचा जो बेस पार्ट आहे, जो यामध्ये मॉडिफाईड शूट आहे, these are made up from the 4 nodes and 3 internodes, and from single nodes the each holes these are arise. एका नोडपासून एक होल यामध्ये अराईज झालेला असतो. यू कॅन सी द फ्लावर हॅव्हिंग द 4 होल्स. फ्लावरला 4 होल्स असतात. द आउटरमोस्ट ग्रीन होल्स दिस इज कॉल्ड ॲज द कॅलिक्स. त्याला म्हणतात कॅलिक्स. अँड इंडिव्हिज्युअल दिस इज कॉल्ड ॲज द सेपल. त्या एकाला इथे सेपल म्हणतात आणि सगळ्यांना मिळून कॅलिक्स म्हणतात. द सेकंड दिस इज द करोला, नॉट करोना, दिस इज द करोला. इंडिव्हिज्युअल दिस इज कॉल्ड ॲज द पेटल. एक जो आहे तर त्याला इथे पेटल म्हणतात. द बोथ कॅलिक्स अँड करोला दिस आर कॉल्ड ॲज द नॉन इसेन्शियल होल्स. त्यांना नॉन इसेन्शियल होल्स असं देखील यामध्ये म्हणतात. these are also called as non-essential holes, or these are also called as the accessory holes. याला नॉन इसेन्शियल होल्स म्हणतात किंवा त्याला दुसरं नाव आहे accessory holes. These accessory holes or non-essential holes, these are present in outermost region, that is the calyx, and next this is the corolla, that is sepal and petals. These are the part of non-essential holes, in which the outermost, this is the calyx, this is individual is called as the sepal. Individual एकाला आपण sepal म्हणतो. This having the green color, and this green color because of presence of the photosynthetic pigment, and this participate in the photosynthesis. याचं पार्टिसिपेशन असतं फोटोसिंथेसिसमध्ये. आता ज्यावेळेस हे फ्लावर तयार होण्याच्या अगोदर ज्यावेळेस हे बर्ड कंडिशनमध्ये असतं त्यावेळेस हे जे सेपल्स आहे किंवा कॅलिक्स आहे, दिस प्रोटेक्ट दिस बर्ड. ह्या बर्डला किंवा बर्डच्या आतमध्ये असणारे जे इसेन्शियल होल्स आहे तर त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचं काम हे करतात. त्यानंतर सेकंड जो आहे करोला, दॅट इज इंडिव्हिज्युअल इज कॉल्ड ॲज द पेटल्स. पेटल्स हॅव्हिंग द डिफरंट कलर, or on the basis of this color we can see the different color in the flower. वेगवेगळ्या कलरचे फ्लावर असतात कारण त्यामध्ये वेगवेगळ्या कलरचे पेटल असतात, करोला असतात. and these are very important to attract the pollinator. ते अट्रॅक्ट करतात पॉलिनेटरला. what is the pollinator? these are the agent, असे एजंट की जे यामध्ये पोलन ग्रेन एका फ्लावरमधून दुसऱ्या फ्लावरमध्ये घेऊन जाण्यासाठी मदत करतात. इन केस ऑफ युनिसेक्सुअल फ्लावर, जे युनिसेक्सुअल फ्लावर आहे तिथे पोलन ग्रेन जे यामध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये ही जी प्रोसेस आहे तर ही खूप महत्त्वाची प्रोसेस आहे. ती कंडक्ट करण्यासाठी जे पोलन ग्रेन घेऊन जाणारे जे मेंबर्स आहेत ज्यांना आपण एजंट म्हणतो किंवा त्याला म्हणतात पॉलिनेटर्स, त्यामध्ये 2 टाईप पडतात, नॉन बायोटिक आणि बायोटिक. मग जे बायोटिक एजंट आहे जे लिव्हिंग आहे जसं इन्सेक्ट आहेत, त्याचबरोबर बर्ड आहे, तर हे या करोलाने अट्रॅक्ट होतात आणि त्यानुसार हे जे पोलन ग्रेन आहे युनिसेक्सुअल फ्लावरमध्ये ते कॅरी करतात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी किंवा एका प्लांटकडून दुसऱ्या प्लांटकडे, दुसऱ्या प्लांटच्या फ्लावरवरती ते घेऊन जाण्याचं काम करतात आणि ते यामुळे इथे अट्रॅक्ट होत असतात. इन ऑर्किड्स दिस करोला विच हॅव्हिंग और फ्लावर विच हॅव्हिंग द इन्सेक्ट लाईक स्ट्रक्चर. आता जे ऑर्किड प्लांट आहे तर त्या ऑर्किडमध्ये पॉलिनेशन होतं इन्सेक्टनी आणि ह्या ऑर्किडला छान कलर पण नाही आहे, त्यांना छान फ्रेग्रन्स पण नाही, बट त्यांचे जे करोला आहे तर त्याचा जो शेप आहे तर तो इन्सेक्ट सारखा आहे आणि त्यामुळे तिथे मेल इन्सेक्ट तिथे बसतात, फिमेल इन्सेक्ट विचार करून आणि त्यानुसार मग पोलन ग्रेन इथे कंडक्ट करतात. म्हणजे तिथे जर पाहिलं तर करोलाचा एक विशिष्ट पद्धतीने शेप आहे आणि त्यानुसार इथे जे पोलन ग्रेन आहे तर ते पोलन ग्रेन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेले जातात. त्यासाठी यामध्ये हा शेप खूप महत्त्वाचा आहे. these are the attractive part of the flower.
फ्लावरचा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे फ्लावर आपल्याला जे ॲट्रॅक्टिव्ह दिसतं तर दीज आर बिकॉज ऑफ दिस करोला. करोलामुळे फ्लावर ॲट्रॅक्टिव्ह असतं. बट दिस बोथ पार्ट, बोथ दॅट इज द कॅलिक्स अँड करोला, दॅट इज द सेपल अँड पेटल, these are not participate directly in sexual reproduction, and because of this is called as the non-essential holes or these are called as the accessory holes. कारण ते डायरेक्ट पार्टिसिपेट करत नाही, इनडायरेक्ट ते प्रोटेक्ट करतं, त्याचबरोबर पॉलिनेटरला अट्रॅक्ट करतं. these are having the function but these are not directly participate, and because of this is called as the non-essential and accessory holes. The next two holes you can see here, and these are the female reproductive system and male reproductive system, and in this case the male reproductive system, these are the androecium. You can see here this is the androecium, and individual this is called as the stamen. Individual this is called as the stamen, and these are the androecium which having the different number in different plants. And these are stamen, these are also divided into two parts, anther and filament. This having the solen structure, this is called as the anther, and this the stalk of this stolon structure or anther, this is called as the filament, and this completely is called as the stamen, and so many stamen these are present in the androecium. Androecium this is the male reproductive system in the flower. फ्लावरमध्ये जी मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे त्यानुसार यामध्ये हे अँड्रोशियम आहे. या अँड्रोशियमच्या इंडिव्हिज्युअलला म्हणतात स्टेमन किंवा त्याला मायक्रोस्पोरोफिल असं देखील म्हणतात. त्यामध्ये महत्त्वाचे दोन पार्ट पडतात, अँथर आणि फिलामेंट. या अँथरच्या आतमध्ये महत्त्वाचं असतं पोलन ग्रेन. हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये. And these are produced in this part, and because of this is the essential holes. मग हे जे दोन्ही होल्स आहे, अँड्रोशियम असेल आणि सगळ्यात आतमध्ये जो आहे गायनोशियम, हे डायरेक्ट पार्टिसिपेट करतात सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये आणि म्हणून त्यांना इसेन्शियल होल्स असं इथे म्हणतात. मधला जो पार्ट आहे दिस इज द कार्पेल. ॲक्च्युली कार्पेल दिस इज द पार्ट ऑफ गायनोशियम, and gynoecium this is the female reproductive hole in the flower, and this having the central position. त्याची जी पोझिशन आहे ती सेंट्रल आहे. these are single individual, this is called as the carpel. This is also called as the pistil. These are divided into three parts. Upper part this is called as the stigma, which having the different shape in different flower or different plant. Base solen part this is called as the ovary, and middle part this is called as the style, and whole this is called as the carpel, or this is also called as the gynoecium or female reproductive hole in the flower, and this is also called as the megasporophyll. Both androecium that is the stamen and carpel these are directly participate in sexual reproduction, and because of this is called as the essential holes. These are very very important holes, and because of which having the middle position. And other these are the petal and sepal. These are also support the sexual reproduction but which having the protective nature. In different plant having the different number of this carpel. वेगवेगळ्या प्लांटमध्ये वेगवेगळे नंबर असतात कार्पेलचे. कार्पेलमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे तो आहे ओव्हरी. इनसाइड द ओव्हरी हॅव्हिंग द ओव्हुल्स. ओव्हरीच्या आतमध्ये ओव्हुल्स असतात. ॲक्च्युली ज्या वेळेस मेल आणि फिमेल गॅमेट एकत्र येतात म्हणजे तिथे नेमके होतं काय, तर मेल गॅमेट असतो ह्या अँथरच्या आतमध्ये जे पोलन ग्रेन आहे त्या पोलन ग्रेनच्या आतमध्ये, आणि फिमेल गॅमेट असतो ही जी ओव्हरी आहे या ओव्हरीच्या आतमध्ये जे ओव्हुल आहे त्या ओव्हुलच्या आतमध्ये एग सेल असते, आणि ती एग सेल म्हणजे यामध्ये असतं फिमेल गॅमेट. मग ज्यावेळेस मेल आणि फिमेल गॅमेट एकत्र येतात तर ते कुठे एकत्र येतात, या ओव्हरीच्या आतमध्ये असणारं जे ओव्हुल आहे
या ओव्हलच्या आतमध्ये असणारी जी एग सेल आहे तर ती एग सेल आणि पोलन ग्रेनच्या आतमध्ये असणारे जे मेल गॅमेट आहे त्यांचं फ्युजन ह्या ओव्हलच्या आतमध्ये होतं, जे ओव्हल ओव्हरीच्या आतमध्ये असतं. मग ज्यावेळेस मेल आणि फिमेल गॅमेट एकत्र येतात त्यावेळेस ती जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणतात फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन दिस आर टेक्स प्लेस ओनली इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मग फर्टिलायझेशनमध्ये काय होतं तर हॅप्लॉइड मेल गॅमेट आणि हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट एकत्र येतात ह्या ओव्हलच्या आतमध्ये. मग इथे फर्टिलायझेशन होतं आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर ह्या ओव्हलचं कन्व्हर्जन नंतर सीडमध्ये होतं आणि त्याचबरोबर या ओव्हरीचं कन्व्हर्जन फ्रूटमध्ये होतं. मग हे जे फ्रूट आहे या फ्रूटच्या आतमध्ये असतात सीड. मग ज्यावेळेस हे फ्रूट मॅच्युअर होतं सीड देखील आतमध्ये मॅच्युअर होतं आणि सीड तयार झालेलं असतं. यामध्ये फिमेल गॅमेट आणि मेल गॅमेट म्हणजे जे पोलन ग्रेनच्या आतमध्ये आहे ते मेल गॅमेट. मग यामध्ये फिमेल गॅमेट आणि मेल गॅमेट एकत्र येतात आणि त्यानुसार सीड तयार होतं आणि सीड ज्यावेळेस परफेक्ट होतं मॅच्युअर होतं आणि त्याला आपण जमिनीत लावतो त्यावेळेस त्यापासून नवीन प्लांट ग्रो होतं आणि म्हणून ह्या रिप्रोडक्शनला ह्या प्रजननाला इथे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किंवा लैंगिक प्रजनन असे इथे म्हणतात. इन दिस फ्लावर हॅव्हिंग द 4 होल्स. आता ह्या फ्लावरमध्ये 4 होल्स आहे आणि चारही होल्स जर असेल दॅट फ्लावर इज कॉल्ड ॲज द कम्प्लीट फ्लावर. कम्प्लीट फ्लावर त्याला म्हणतात. बट जर आपण युनिसेक्सुअल फ्लावर घेतलं की ज्यामध्ये मेल आणि फिमेल दोन्हींपैकी एकच होल असेल तर ते जे फ्लावर आहे त्याला आपण इनकम्प्लीट फ्लावर म्हणणार, कारण ते युनिसेक्सुअल आहे, त्यामध्ये एकतर मेल किंवा एकतर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असते. त्यानंतर आणखी एक प्रकार आहे फ्लावरचा आणि ते आहे न्यूटर फ्लावर. मग इथे अँड्रोशियम गायनोशियम म्हणजे हे जे अँड्रोशियम आहे किंवा जे स्टेमन आहे त्याचबरोबर जे गायनोशियम आहे किंवा जे कार्पेल आहे हे दोन्ही जर अब्सेंट असेल आणि एखाद्या फ्लावरमध्ये फक्त कॅलिक्स आणि करोल असेल म्हणजे सेपल आणि पेटल असेल तर त्यावेळेस त्या फ्लावरला म्हणायचं आहे न्यूटर फ्लावर. न्यूटर फ्लावर दीज आर इनकम्प्लीट फ्लावर. इनकम्प्लीट फ्लावर म्हणजेच न्यूटर फ्लावर की ज्यामध्ये अँड्रोशियम आणि गायनोशियम दोन्ही अब्सेंट आहे. किंवा जे युनिसेक्सुअल फ्लावर आहे युनिसेक्सुअल फ्लावर यामध्ये देखील 2 टाईप पडतात. मग जर इथे अँड्रोशियम आहे, अँड्रोशियम म्हणजे स्टेमन आहे, तर त्यावेळेस त्या युनिसेक्सुअल फ्लावरला म्हणायचे स्टॅमिनेटेड फ्लावर. स्टॅमिनेटेड फ्लावर. आणि जर त्या फ्लावरमध्ये अँड्रोशियम नाहीये आणि फक्त गायनोशियम आहे, लक्ष द्या की ज्यामध्ये फक्त गायनोशियम आहे आणि अँड्रोशियम नाही हे पण युनिसेक्सुअल फ्लावर झालं. बट यामध्ये गायनोशियम आहे आणि गायनोशियमला पिस्टिल देखील म्हणतात आणि ह्या युनिसेक्सुअल फ्लावरला पिस्टिलेटेड फ्लावर असं देखील यामध्ये म्हणतात. मग पिस्टिलेटेड फ्लावर म्हणजे काय? द फ्लावर विच हॅव्हिंग द कॅलिक्स करोला अँड द गायनोशियम. This is called as the pistillated flower. And pistillated flower, this is the type of unisexual flower. Another type, this is the staminated flower. Staminated flower, that is the flower which having the calyx, corolla and stamen. That is the androecium. Then that flower is called as the staminated flower. And staminated flower, this is one of the type of unisexual flower. Unisexual flower, this is called as the monophrodite flower in which having the either male or female reproductive system. But the neutral flower in which both these are absent, that is the calyx and corolla, these are absent. And this flower, this is the sterile flower. These are not a fertile flower. And you can see the neutral flower in mango. Mango मध्ये बायसेक्सुअल फ्लावर पण असतं, स्टॅमिनेटेड फ्लावर पण असतं आणि न्यूटर फ्लावर देखील असतं. न्यूटर फ्लावर इन विच द बोथ दीज आर अब्सेंट, दॅट इज द गायनोशियम अँड अँड्रोशियम. अँड बिकॉज ऑफ दिस इज द स्टेराईल फ्लावर, म्हणून ते स्टेराईल फ्लावर आहे.
दीज आर नॉट इनॉल्व इन द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शनमध्ये ते पार्टिसिपेट करत नाही. अँड इन बायसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर द फ्लावर विच हॅविंग द बोथ अँड्रोशियम अँड गायनोशियम, ज्याच्यामध्ये अँड्रोशियम आणि गायनोशियम आहे बायसेक्सुअल फ्लावर, अँड युनिसेक्सुअल फ्लावर विच हॅविंग द आयदर मेल और फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, दीज आर पार्टिसिपेट इन सेक्स्युअल रिप्रोडक्शन. सेक्स्युअल रिप्रोडक्शनमध्ये ते पार्टिसिपेट करतात. सो इथे आपण पाहिलं फ्लावर, फ्लावरचं स्ट्रक्चर, त्याचबरोबर आपण पाहिलं फ्लावरचे होल्स. मग प्लांट जे आहे, जे फ्लावरिंग प्लांट आहे, त्या फ्लावरिंग प्लांटमध्ये वेगवेगळे पार्ट्स असतात. यू कॅन सी हिअर द फ्लावर विच हॅविंग द डिफरंट पार्ट्स. त्यामध्ये रूट सिस्टीम आहे, शूट सिस्टीम आहे. शूट सिस्टीम, these are divided into different parts which having the stem, which having the leaves, which having the fruit, flower, and this is the complete flowering plant. हे जे प्लांट आहे कंप्लीट यामध्ये फ्लावरिंग प्लांट आहे, किंवा त्याला आपण अँजिओस्पर्मिक प्लांट म्हणतो किंवा फ्लावरिंग प्लांट म्हणतो. इन दिस प्लांट द ऑल पार्ट these are present, but the generation of this flowering plant these are divided into two parts. मग हे जे प्लांट आहे तर त्याचं जे जनरेशन आहे किंवा त्याची जी पिढी आहे तर ती दोन पार्ट्समध्ये डिवाइड झाली आहे. एक आहे गॅमेटोफायटिक, गॅमेटोफायटिक जनरेशन, आणि दुसरा आहे स्पोरोफायटिक जनरेशन. एक आहे गॅमेटोफायटिक जनरेशन आणि दुसरा आहे स्पोरोफायटिक जनरेशन. मग स्पोरोफायटिक जनरेशन मीन्स व्हॉट? ज्यावेळेस आपण जमिनीमध्ये सीड लावतो किंवा झाडाची ब्रँच लावतो त्यावेळेस झाडाला रूट येतात, त्यानंतर स्टेम, लीव्ज असतात, पण त्यांना फ्लावर फ्रूट नसतात. तोपर्यंतचं जे प्लांट आहे दीज आर द स्पोरोफाइट, त्याला म्हणायचं स्पोरोफायटिक जनरेशन किंवा स्पोरोफायटिक प्लांट. आणि आफ्टर द पर्टिक्युलर मॅच्युरिटी दिस प्लांट प्रोड्यूस अ फ्लावर. त्यानंतर एका ठराविक मॅच्युरिटीनंतर त्या झाडाला फ्लावर येतात आणि त्या फ्लावरच्या आतमध्ये असणारे जे अँड्रोशियम आणि गायनोशियम आहे, इनसाइड दॅट दिस अ प्रोड्यूस अ गॅमेट अँड डेव्हलपमेंट ऑफ गॅमेट दिस आर टेक्स प्लेस. अँड आफ्टर देन द गॅमेटोफायटिक जनरेशन दिस आर स्टार्ट. दॅट मीन्स इनसाइड द फ्लावर द गॅमेटोफायटिक जनरेशन दिस आर स्टार्ट इन केस ऑफ दिस फ्लावरिंग प्लांट. या फ्लावरिंग प्लांटमध्ये जे गॅमेटोफायटिक जनरेशन आहे तर ते फ्लावरच्या आतमध्ये इथे स्टार्ट होतं. द फ्लावरिंग प्लांट विच हॅविंग द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अँड विच हॅविंग द स्पोरोफायटिक अँड गॅमेटोफायटिक जनरेशन. यामध्ये गॅमेटोफायटिक आणि स्पोरोफायटिक जनरेशन असे दोन जनरेशन यामध्ये दिसतात. सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यू कॅन सी हिअर. इथे तुम्ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाहू शकता अँजिओस्पर्मिक प्लांटचं, म्हणजे फ्लावरिंग प्लांटचं. आता एक प्लांट आहे, ज्यावेळेस ते ग्रोथ त्याची कंप्लीट होते, दिस हॅविंग द सेल, हे प्लांट तयार झालं आहे सेलचं, अँड ईच सेल विच हॅविंग द 2n दॅट इज द 2 सेट ऑफ क्रोमोझोम. अँड आफ्टर द मॅच्युरिटी दिस अ प्लांट प्रोड्यूस अ फ्लावर अँड इनसाइड दिस अ फ्लावर 2n सेल विच प्रोड्यूस द 1n सेल. मग या फ्लावरच्या आतमध्ये ज्या 2n सेल आहे, 2n म्हणजे काय? डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम. आता फ्लावरच्या प्रत्येक पार्टमधल्या ज्या सेल आहे तर त्यामध्ये 2n क्रोमोझोम असतात, म्हणजे 2 सेट असतात क्रोमोझोमचे. बट ज्यावेळेस त्यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मॅच्युअर होतात, मग इथे अँड्रोशियम असेल किंवा गायनोशियम असेल. मग अँड्रोशियममध्ये जे अँथर आहे तर त्या अँथरच्या आतमध्ये पोलन ग्रेन तयार होतात, अँड दिस पोलन ग्रेन दिज आर द 1n. ते पोलन ग्रेन इथे 1n असतात, म्हणजे ज्यामध्ये डिप्लॉइड सेलपासून ही हॅप्लॉइड सेल तयार होते. दॅट मीन्स गॅमेटोफायटिक जनरेशन दिज आर स्टार्टेड. त्याचबरोबर जे कार्पेल आहे किंवा गायनोशियम आहे त्यामध्ये ओव्हरी आहे, आणि ओव्हरीच्या आतमध्ये जे ओव्हल आहे त्या ओव्हलच्या आतमध्ये एम्ब्रियो सॅक. ह्या एम्ब्रियो सॅकच्या आतमध्ये हॅप्लॉइड सेल असते किंवा ही एम्ब्रियो सॅक हॅप्लॉइड असते. दिस हॅविंग द 1n क्रोमोझोम.
अँड इनसाइड दॅट गॅमेट फॉर्मेशन दिज आर टेक्स प्लेस. पोलन ग्रेनच्या आतमध्ये देखील गॅमेट्स तयार होतात. पोलन ग्रेन म्हणजे ज्याला मायक्रोस्पोर आपण म्हणतो, त्याच्या आतमध्ये मेल गॅमेट फॉर्म होतात. आणि त्याचबरोबर जे गायनोशियम आहे, गायनोशियममध्ये जी ओव्हरी आहे किंवा ज्या कार्पेलमध्ये ओव्हरी आहे त्या ओव्हरीच्या आतमध्ये ओव्हल असतात. आणि या ओव्हलच्या आतमध्ये एम्ब्रिओसॅक ही यामध्ये हॅप्लॉइड असते, जिच्यामध्ये क्रोमोझोमचा एकच यामध्ये सेट असतो. अँड इनसाइड दिस एम्ब्रिओसॅक फिमेल गॅमेट दिज आर प्रोड्यूस. फिमेल गॅमेट त्यामध्ये प्रोड्यूस होतो. अँड दिस इज द गॅमेटोफायटिक जनरेशन. अँड आफ्टर द गॅमेट दिज आर प्रोड्यूस, देन दिस गॅमेट दिज आर फ्यूज. त्यानंतर फिमेल जो रिप्रोडक्टिव्ह होल आहे त्यामध्ये मेल गॅमेट जातो. आणि त्यानंतर इथे मेल आणि फिमेल गॅमेट म्हणजे फिमेल गॅमेट जी एग सेल आहे, एग सेल जी ओव्हरीच्या आतमध्ये, ओव्हलच्या आतमध्ये एम्ब्रिओसॅकच्या आतमध्ये जे असणारी एग सेल आहे. आणि पोलन ग्रेनमध्ये असणारे जे मेल गॅमेट आहे तर त्यांचं फ्युजन होतं ओव्हलच्या आतमध्ये, एम्ब्रिओसॅकच्या आतमध्ये. आणि त्या फ्युजनलाच इथे म्हणायचं आहे फर्टिलायझेशन. अँड व्हेन दिस हॅप्लॉइड gamete of a male and haploid gamete of female, these are fused, which produce the diploid zygote cell. And this zygote cell which divide and which produce the embryo. त्यानंतर तिथे एम्ब्रियो तयार होतो. दिस एम्ब्रियो ॲक्च्युली डेव्हलप इनसाइड द ओव्हल. ओव्हलच्या आतमध्ये तो एम्ब्रियो डेव्हलप होतो. ओव्हल असतं, ओव्हलची पोझिशन यामध्ये आहे, ओव्हलची जागा आहे या ओव्हरीच्या आतमध्ये. आणि या ओव्हलच्या आतमध्ये एम्ब्रियो डेव्हलप होतं. मग या एम्ब्रियोची ज्यावेळेस कंप्लीट डेव्हलपमेंट होते, त्यावेळेस जे ओव्हल आहे ते मॅच्युअर होतं. अँड दिस कन्व्हर्टेड इनटू सीड. त्याचं कन्व्हर्जन सीडमध्ये होतं. त्याचबरोबर तिथे जी ओव्हरी आहे त्या ओव्हरीच्या आतमध्ये जिथे ओव्हल होतं ती ओव्हरीचं कन्व्हर्जन फ्रूटमध्ये होतं. आणि या फ्रूटच्या आतमध्ये सीड असतं. मग ज्यावेळेस हे सीड आपण जमिनीत लावतो त्यावेळेस त्याचं स्प्राउटिंग होतं. त्याचबरोबर तिथे प्लांटलेट येतं. प्लांटलेट म्हणजे छोटंसं रोपटं. त्यानंतर त्याच्यामध्ये ज्युवेनाईल फेज होते म्हणजे मॅच्युरिटी येते. आणि त्यानंतर त्यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह फेज स्टार्ट होते म्हणजे त्याला फ्लावरिंग येतात. फ्लावरच्या आतमध्ये गॅमेट्स डेव्हलपमेंट होतात. आणि हेच झालं यामध्ये गॅमेटोफायटिक जनरेशन. इन केस ऑफ अँजिओस्पर्मिक प्लांट or flowering plant, the gametophytic generation these are very short and which having the sporophytic generation these are long. मग गॅमेट्स तयार होणे आणि ते फ्यूज होणे इथपर्यंत गॅमेटोफायटिक जनरेशन असतं. पण ज्यावेळेस आपण सीड जमिनीत लावतो त्यानंतर त्याचं प्लांट होतं आणि याला खूप लॉंग पिरियड जातो. म्हणजे यामध्ये जे स्पोरोफायटिक जनरेशन आहे ते लॉंग ड्युरेशनचं असतं आणि गॅमेटोफायटिक जनरेशन हे शॉर्ट ड्युरेशनचं असतं. मग स्पोरोफायटिक जनरेशनमध्ये प्लांटमध्ये असतात रूट सिस्टीम, स्टेम, शूट सिस्टीममध्ये असतं स्टेम, ब्रँचेस, लीव्ज. दिज आर द पार्ट ऑफ द स्पोरोफायटिक जनरेशन. अशा पद्धतीने इथे जे अँजिओस्पर्मिक प्लांट आहे त्यांच्यामध्ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दॅट इज अल्टरनेटली गॅमेटोफायटिक जनरेशन विच प्रोड्यूस द स्पोरोफायटिक जनरेशन अँड आफ्टर देन गॅमेटोफायटिक जनरेशन दिज आर स्टार्ट. But in this flowering plant, the gametophytic generation these are start inside the flower. फ्लावरच्या आतमध्ये इथे गॅमेटोफायटिक जनरेशन स्टार्ट होतं फ्लावरिंग प्लांटमध्ये. आणि सीडपासून यामध्ये स्टार्ट होतं स्पोरोफायटिक जनरेशन. These are the alternation of generation we can see in the flowering plant or angiospermic plant. Angiospermic plant मध्ये म्हणजेच फ्लावरिंग प्लांटमध्ये अशा पद्धतीने इथे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इथे चालू असतं. आणि इथे हेच ज्यावेळेस सीड आपण जमिनीत लावतो त्यामध्ये देखील 2n असतं. म्हणजे एम्ब्रियो ज्यावेळेस तयार होतो त्यामध्ये 2n म्हणजे डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम असतात. सीडमध्ये देखील ज्या सेल आहे, मग सीड ज्यावेळेस तयार होतं त्यावेळेस त्यातल्या प्रत्येक ज्या सेल आहे तर त्या 2n असतात. फक्त एंडोस्पर्म जर सोडला तर बाकीच्या सगळ्या सेल 2n असतात. आणि ज्यावेळेस आपण सीड जमिनीत लावतो त्यावेळेस त्या सीडमध्ये एम्ब्रियो पण असतो आणि एंडोस्पर्म असतो. पण त्या एम्ब्रियोपासून प्लांट ग्रो होतं.
मग या एम्ब्रिओपासून इथे रॅडिकल आणि प्ल्युमिल फॉर्म होतात. रॅडिकलपासून रूट तयार होतं आणि प्ल्युमिलपासून शूट तयार होतं. म्हणजेच यामध्ये प्रत्येक ज्या सेल आहे तर त्या 2n असतात. ज्यावेळेस हॅप्लॉइड मेल गॅमेट आणि हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट एकत्र येतात त्यानुसार यामध्ये झायगॉट, नंतर एम्ब्रिओ तयार होतो सीडच्या आतमध्ये आणि त्या एम्ब्रिओपासून ज्यावेळेस सीड जमिनीत लावलं जातं त्यानुसार नवीन प्लांट इथे ग्रो होतं. अँड दिस इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सीडपासून जर नवीन झाड येत असेल तर ते झालं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. कारण सीड तयार होताना मेल आणि फिमेल गॅमेट दोघंही एकत्र येत असतात. म्हणून हा पार्ट झाला सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथे काय काय पाहिलं? आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. व्हॉट इज मीन बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण यामध्ये समजून घेतले. त्यामध्ये आपण ॲम्फिमिक्सिस, त्याचबरोबर गॅमोजेनेसिस और गॅमोजेनी, त्याचबरोबर यामध्ये आपण पाहिलं बाय पॅरेंटल अँड विच रिक्वायर द लॉंग ड्युरेशन अँड बिकॉज ऑफ दिस इज द स्लो प्रोसेस. हे कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिले. त्यानंतर आपण पाहिलं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. फ्लावरमध्ये आपण 2 प्रकार पाहिले महत्त्वाचे, बायसेक्शुअल अँड युनिसेक्शुअल. त्याचबरोबर रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच नसेल फ्लावरमध्ये तर दिस इज कॉल्ड ॲज द न्यूटर फ्लावर. त्याचबरोबर सगळे चारीचे चारी होल असेल तर त्यावेळेस त्याला म्हणायचं कंप्लीट फ्लावर. एखादा होल नसेल तर त्याला म्हणायचं आहे इनकम्प्लीट फ्लावर. मग चारी होलमधून एकही नसेल, एखादा जरी होल कमी असेल तर त्यावेळेस त्या फ्लावरला म्हणायचं इनकम्प्लीट फ्लावर. मग युनिसेक्शुअल फ्लावर आपण पाहिलं की जे इनकम्प्लीट असतात. मग युनिसेक्शुअल फ्लावरमध्ये आपण 2 टाईप पाहिले, पिस्टिलेटेड फ्लावर आणि स्टेमिनेटेड फ्लावर. पिस्टिल कार्पेल जर प्रेझेंट असेल आणि जर त्यामध्ये अँड्रोशियम नसेल तर त्यावेळेस त्या फ्लावरला म्हणायचं पिस्टिलेटेड फ्लावर. अँड्रोशियम असेल म्हणजे स्टेमन असेल आणि पिस्टिल नसेल, कार्पेल नसेल तर त्या फ्लावरला म्हणायचं स्टॅमिनेटेड फ्लावर. हे आपण यामध्ये पाहिलं. त्याचबरोबर नॉन इसेन्शियल आणि इसेन्शियल होल्स पाहिले. नॉन इसेन्शियल आणि इसेन्शियल असं नाव याला का दिलेलं आहे तिचं रिझन देखील आपण पाहिलं. त्याचबरोबर रिसेप्टॅकल, थॅलॅमस पाहिलं. त्याचबरोबर यामध्ये स्टॉक ऑफ द फ्लावर हे देखील आपण यामध्ये पाहिलं. स्टॉक आहे की नाही त्यानुसार फ्लावरचे 2 टाईप पडतात, पेडिसिलेट फ्लावर आणि सेसाईल फ्लावर. स्टॉक नसेल तर त्याला म्हणायचं सेसाईल फ्लावर आणि स्टॉक असेल तर त्याला म्हणायचं पेडिसिलेट फ्लावर. त्यानंतर आपण पाहिलं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. फ्लावरिंग प्लांटमध्ये अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये 2 जनरेशन होतात, गॅमेटोफायटिक जनरेशन अँड स्पोरोफायटिक जनरेशन. यामध्ये स्पोरोफायटिक जनरेशन, गॅमेटोफायटिक जनरेशन these are depend on each other, but in which sporophytic generation which having the long duration as compared to gametophytic generation. And gametophytic generation these are start inside the flower. These are the alternation of generation in case of angiospermic plant or flowering plant. अँजिओस्पर्मिक प्लांटलाच इथे फ्लावरिंग प्लांट असं देखील यामध्ये म्हणतात. सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण भेटू नेक्स्ट टॉपिक घेऊन. थँक्यू सो मच.